ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар шаҳри Хоруғ як майдончаи варзишию солимгардонӣ барои машқу тамрини наврасону ҷавонон ки бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон сохта шудааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳи ин иншооти варзишӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар даврони соҳиб истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ барои рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим шароити мусоид фароҳам омад. мавриди истифода қарор гирифтани боз як майдончаи варзишию солимгардонӣ барои машқу тамрини наврасону ҷавонон дар маҳаллаи Хоруғи боло бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон далели ин гуфтаҳо мебошад. дар маросими ифтитоҳи ин иншооти варзишӣ раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Шодихони Ҷамшед ва ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо ширкат намуданд. варзишгарону ҷавонон ва сокинони маҳаллаи мазкур аз кӯмаку ғамхориҳои ҳукумати кишвар хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба насли наврас ва саҳми арзандаи Федератсияи футболи Тоҷикистон барои бунёди чунин майдончаи наву замонавӣ изҳори сипос намуданд. зикр шуд ки варзиш дар ҷаҳони муосир ва ҳаёти инсонҳо аҳамияти афзоянда касб карда истодааст ва то рафт мавқеи калидиро ишғол менамояд. майдончаи замонавии сунъӣ ба истифода дода шуд ва ин ба ҷавонон ва наврасони шаҳри Хоруғ барои машқу тамринҳо бас мувофиқ мебошад ва инчунин аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон 27 мураббии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дорои литсензияи дараҷаи S гардидаанд ва аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд ки аз ноҳияи Дарвоз то Мурғоб дар бар мегирад ва ин лоиҳа дар байни кӯдакон ва наврасон дар 4 сину сол баргузор мегардад ки рӯзҳои наздик дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон марҳилаи финалии ин лоиҳа баргузор мегардад. мақсади ифтитоҳи майдончаи сунъӣ дар шаҳри Хоруғ ин пеш аз ҳама барои кӯдакон ва наврасон ҷалб намудани онҳо ба ин намуди варзиш хусусан футбол мебошад ки имрӯз футбол дар сартосари ҷумҳурӣ як хусусияти оммавӣ пайдо намудааст. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар оянда ният доранд ки майдончаи сунъии замонавӣ дар шаҳри Хоруғ сохта ба истифода диҳанд. ضمن برآمد مسئولین ساحه تاکید شد که مورد بهره‌برداری قرار گرفتن چنین میدانچه در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق از سیاست صلح‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی شهادت می‌دهد. بنیاد این نشاط از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب جوانان به ورزش و حفظ سالمی جامعه محسوب یافته زمینه خوب برای رشد فوتبال در تاجیکستان میباشد. ذکر شد که کارهای ساختمانی و بنیادکاری در میدانچه ورزشی که 40 متر درازی و 20 متر پهنایی دارد در مدت یک ماه انجام یافته با تمام معیارهای معماری و ساختمانی جوابگو میباشد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز برای نورسان جوانان شرایط‌های گوناگون برای ورزشگران مجمع ورزشی میدانچه‌های ورزشی سالمگردانی ساخته به استفاده داده شده استادند و این از آن شهادت می‌دهد که جوانان و ورزشگران در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارند و جواباً به همه این غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان فدراسیون فوتبال تاجیکستان جوانان و ورزشگران وعده می‌دهند که پرچم جمهوری تاجیکستان را باز در مسابقه‌های بین المللی برام برداشته وطنمون رو باز معرفی نمایند. چنین میدانچه ورزشی زمانوی رو جوانان و نورسان شهر خاروق سالها باز انتظار بوده. بنیاد آن را قدمی مؤثر در سمت رشد و عمومی گرداندن ورزش ترغیب طرز حیات سالم میان ساکنان خصوصا نورسان و جوانان ارزیابی کردند. ما جوانان شهر خاروق از چنین توفه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سعادتمندی و منتپذیری خود را بیان می نماییم. ما وعده می دهیم که با سعی و کوشش ها تاجیکستان عزیز خودمان را و با این شرایط هایی که در تاجیکستان ما مهیا کرده شده اند
تاجیکستان ما را در دیگر جهانهای بین المللی پرچمبردار وطن می باشیم. شکرانه از آن میکنیم که برای ما جوانان چنین شرایط ها در جمهوری ما مهیا کرده است. رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان مقصد دارد که برای جوانان شهر خوروغ الوطن با 3 میدانچه معاصر ورزشی ساخته به ورزشکاران ولایت تحفه نمایند. این اقدام ارزنده پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی برای جلب نورسان به ورزش و اشتراک هرچه بیشتری آنها در مسابقات سطح جمهوری و بین المللی زمینه با اعتماد میگذارد. همین است که جوانان و ورزشکاران شهر خوروغ در سالهای صاحب استقلالی نه تنها در مسابقات سطح جمهوری بلکه بین المللی شرکت ورزیده شرف تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه جهان معرفی کرده صاحب جایهای نمایان و مدال و افتخارنامه‌های زیاد گردیدند. باید قید نمایم که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برنامه دولتی برای سال 2018 تا سال 2030 رشد فوتبال قبول کرده شد و این باعث امان در عمل تطبیق نمودن برنامه رشد فوتبال و چون ساکن محله خوروغ بولو من اظهار سپاس رو به رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی بیان می نمایم و بیهوده نگفتند. ورزش قاصد صلح است، ورزش سرحد ندارد و امروز ما با این برنامه چون برنامه رشد فوتبال این جسم سالم، تن سالم، عقل سالم و جامعه سالم. نمایش برنامه فرهنگی و ورزشی که پر از مهر و محبت به این سرزمین و گرامیداشت ارزش‌های عمومی ملی بود با چهاربینی شکوه تازه ضم کرد. مورد ذکر است که ورزش قاصد صلح و بهترین واسطه معرفی کردن دولت و ملت در زمان صاحب استقلالی دانسته می شود. این در حالی است که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در واخری با ورزشکاران کشور پیوسته تاکید می نماید که هر یک تشبثی که در مملکت عملی کرده می شود مقصد از آن پیش از همه بهبودی حیات جوانان و خاطر آینده نیک تاجیکستانی عزیز است. امروز پیشرفت و رشد و نمو و انکشاف دولت به واسطه از سالمی جامعه سرچشمه میگیرد و به همین خاطر اقدام نیک پیش گرفته پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان میدانچه های ورزشی را ساخته ایستاده است و با مقصد جلب نمودن نسل نورس و جوانان با ورزش با عمومیت ورزش، یعنی امروز در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان من جمله در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان میدانچه‌های ورزشی ساخته شده ایستادند که این باوری کامل داریم در رشد فوتبال منبع فوتبال تاجیکستان بخصوص بدخشان سهم خویش را میگذارد و امروز باعث خوشنودی و سرفرازی کل ما هست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان توجه اساسی و اولین درجه خویش به جوانان روانه میکند و میگوید که فراموش نباید کرد که پیشرفت، رشد، نمو و گل شکوفانی مرز و بوم کشور از جوانان از نسل سازنده وابستگی دارد و در چنین یک دولتی که 73% اون جوانان تشکیل میدن گفت تصور کنید که آیا دموکراتیک کنونی جامعه را به اشتراک فعالانه این نیرو تصور کردن ممکن است؟ البته نه. به همین خاطر امروز توجه ظاهر کرده ایستاده از حکومت مملکت به خصوص رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و این اقدام نیک پیش گرفته باوری کامل دارم که بی‌فایده نیست و در رشد منبع فوتبال تاجیک سهم خویش را میگذارد و منتداری بیان میکنیم از نام جوانان از نام نسل نورس بر رستم امامعلی و محترم رئیس شهر دوشنبه که در برابر دیگر قلمرو ما در بدخشان در شهر خوروغ هم چنین میدانچه ورزشی رو ساختند و مورد استفاده قرار دادند. 50 نفر جوانانی که در همایش ورزشی اشتراک نمودند با سر لباس ورزشی و توپ فوتبال بازی سرفراز گردانده شدند. میان جوانان و مهمانان صحبت آزاد و آشکارا صورت گرفته و ورزشکاران تحفه‌های خاطروی رهبری فدراسیون فوتبال در وضعیت تنتنه‌ای تقدیم گردید. سپس نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان جانب ورزشکاران توپ هوا داده و بازی دوستانه میان ورزشکاران حسن آغاز بخشید. با این میدانچه ورزشی در حدود 800 متر مربع که از جانب فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان $64,000 آمریکایی مصرف گردیده است. سالی روان در ناحیه رشت کارهای ساختمانی در 12 انشاءات دارای تعیینات گوناگون آغاز گردید. برای انجام کارها 10 تشکیلات ساختمانی جلب گردیده. بیناکاران مقصد دارند که انشاءات را در اساس طلبات در مهلت پیش بینی شده با صفت بلند بنیاد نمایند. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت.
ضرورت ساختمان بینای علاوگی مؤسسه تعلیمی دهه تگابه ناحیه رشت از نرسیدن کابینت‌های فنی و دیگر شرایط تحصیل برای خوانندگان پیش آمد. این است که شروع از ماه اپریل سال گذشته کارهای ساختمانی در بینای نوی مکتب دهه آغاز گردیده است تا مشکلات آموزگاران و خوانندگان پورا برطرف کرده شود. ساختمان بینای زمانوی اومد دارد و قریب که در انجام تیمایاوی است و این بینای تعلیمی از قریب که از 3 قبط از تاخانه و 2 آشیانه تعلیمی عبارت می باشد. در این بنا 8 صنفخانه زمانوی و اتاق کاری بنیاد گردیده ایستاده است. ساختمان بینای ماموری جماعت دهات تگابه سال گذشته در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه رشت آغاز گردیده بود. بینای عمل کننده جماعت دهات سالهای 60 قرن گذشته بنیاد گردیده. با گذشت سالها ضرورت از نوسازی پیش آمد که برقرارسازی بینا مبلغ زیادی را تقاضا میکرد. این است که با تهیه لایحه انشاءات برای کارهای ساختمان اساسی سال گذشته مبلغ ضروری جدا گردیده. کارهای ساختمان وصلگری در تهخانه و 2 آشیانه بینا در عرفه انجامیابی قرار دارد. سال گذشته با مقصد بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه تأسیسات میانه عمومی دهه قزناق ساختمان انشاءات از حساب مبلغ‌های محلی آغاز گردیده تا همین دوره سال جاری کارهای اساسی انجام یافتند. برای انجام کارهای باقی مانده پورا مبلغ جدا گردیده. بیناکاران مقصد دارند که در عرفه سال نو تحصیل بینای تعلیمی را به استفاده دهند. از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سال گذشته برای دانشجویان کالج کسب آموزی ناحیه رشت بینای خوابگاه برای 100 نفر با تمام تجهیزات‌های ضروری ساخته به استفاده داده شد. در برابر این ضرورت نرسیدن بینای تعلیمی و خوابگاه دوم را به نظر گرفته در شفت بینای خوابگاه نو ساختمان 2 انشاءات آغاز گردیده تا همین دوره سال روان کارگران تهکرسی بینا را پورا انجام دادند. سطح کسب آموزان در منطقه ما سال به سال افزایش یافته شده است. چقدر که پیشتر بود بیناهای تعلیمی ما بیناهای کهنه‌ساخت هستند از سالهای 69 70 این جانب طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای سال 2017 که سال جوانان بود برای جوانان منطقه ما یک دستاویزی خوب شد که یک خوابگاه زمانوی برای 100 نفر به استفاده داده شد که سالهای پیش از نرسیدن خوابگاه اکثر کسب آموزان ما برآمده می رفتند برای از راههای دور از منطقه‌های دور بودند. انا این دستاویز برای اونها یک دستاویز بزرگ شده. با این نگاه نکرده بیناهای تعلیمی که بیناهای کهنه‌ساخت بودند و با طلبات حاضره جهان معاصر جوابگو نبودند طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت یک بینای تعلیمی دیگر و یک خوابگاه زمانوی دیگر در جشن 30 سالگی این بینای تعلیمی و خوابگاه زمانوی دیگر نیز به استفاده داده می شوند. امروز در لیسه کسبی تکنیکی ناحیه ما 285 نفر از روی 8 اختصاص به کسب آموزی فرا گرفته شدند. ما وظیفه دار کرده شدیم که برای به بازار جهانی مهنت جوابگو بودن کسب آموزان سعی و کوشش خود را دریغ نداریم. با استفاده دادن بینای تعلیمی و 2 خوابگاه شرایط فراهم می‌آورد تا بعد از دیگر منطقه‌های دوردست کسب آموزان به تحصیل فرا گرفته شوند. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه لخش اوید به تطبیق یکی از هدفهای استراتژی رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی کارهای نظارت انجام داده می شود. دوام سال روان با دستگیری مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه جلب صاحبکاران و اهل جماعتچگی مجموعاً زیاده از 40 کیلومتر راه جمهوریوی و داخلی تعمیر کرده شد. گزارش از ناحیه لخش.
با استقبال 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش برابر اوج دیگر کارهای ساختمانی همزمان به تعمیر و نوسازی راههای جمهوریوی و داخلی اهمیت مخصوص داده می شود. فعلا در حدود 10 جماعت ناحیه لخش تعمیر و نوسازی راه و پل، بنیاد بناهای معماری و خدمت رسانی با سرعت بلند ادامه دارد و بیشتر آنها در عرفه استقلالیت دولتی افتتاح می گردند. در تمام کارهای بنیادکاری برابر دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران و دسترسی تکنیک‌های راهسازی همزمان ساکنان نیز سهم نظررس دارند. ساکنان از حساب مبلغ‌های جمع نموده خود در کارهای آبادانی و خرمگردانی و تعمیر و نوسازی راه و پل، بنیاد بنگاه و مرکزهای خدمت رسانی اقدام پیش می‌گیرند. با تشبث ساکنان دهه یک مرکز سلامتی ساخته می‌شود و در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای استفاده داده می‌شود. ساکنان ناحیه لخش از جمله ساکنان دهه قشاد با استفاده از درک مسئولیت خویش و جانبداری از سیاست خردمندانه جناب عالی که برای سازندگی بنیادکاری روانه گردیده است، امروزها از حساب مبلغ‌های صرف نموده خود در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها کارهای آبادانی را پیشه نمودند و این گونه مبلغ‌ها را برای آبادانی محل‌ها صرف نموده استاده‌اند. مسلم است که با قوای کاری دلخواهکار در ساختمان زود و با صفت انجام نمی‌یابد. با این مقصد بهر سری وقت انجام تدبیرهای سازندگی، تکنیک‌های راهسازی از جانب مسئولان مؤسسه دولتی ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه لخش تعمیر گردیده، فعلا در جریان ساختمان استفاده می‌گردند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، صاحبکاران و ساکنان و دسترسی تکنیک‌های سوحوی 2 کیلومتر راه اساسی حدود جماعت دهات قشات ناحیه پر اسفالت پوش بریده، فعلا در چند قطعه دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارد. شاهراه بین المللی سیران قرامق و جماعت دهاتی خشاد ما اهل جماعتچگی و مؤسسه دولتی نگهداری اتومبیلگرد ناحیه لخش با یکجایگی 2 کیلومتر راه محلی را تعمیر نمودیم. با آینده مقامات اجرایی محکمیت دولتی ناحیه لخش و ما اهالی جماعتچگی با نقشه گرفتیم که آینده دیگر دههای راه محلی را تعمیر نماییم. موافق نقشه تا آخر سال جاری با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سهم صاحبکاران و اهل جماعتچگی 11 کیلومتر راه داخلی تعمیر و نوسازی می‌گردد. عین حال با جلب تکنیک‌ها کارهای تعمیری در دیگر موضع‌های جماعت دهات قشات ادامه دارد. برای سری وقت دسترسی تکنیک‌های راهسازی در موضع‌های ساختمان و به تأخیر نگذاشتن کارهای تعمیری با دستگیری وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، مسئولان مؤسسه دولتی ریاست استفاده بری راه‌های ناحیه لخش تدبیرها اندیشیده می شود. از اول سال تا امروز 29 کیلومتر راه‌های اساسی و داخلی و 11 کیلومتر راه جمهوریوی تعمیر و نوسازی شده است. زورشای تقویمراد، بهردین اسمانیدین، ناحیه لخش، اخبار. بارشات و آبخیزی شدید در شتات اوتر پردش هندوستان با مرگ 27 نفر باعث گردیده بیش از 10 کس دیگر آسیب دیدند. بر اثر تیرپرانی در شتات تگزاس شتات‌های متحده آمریکا 3 نفر جان باخت. شرح خبرها از خارج مملکت. در قسم شمالی شتات اوتر پردش هندوستان بارشات آبخیزی را به میان آورد. در نتیجه 27 نفر به هلاکت رسیده، 12 کس دیگر جراحت برداشتند. آبخیزی شدید 10 کیلومتر راه و چند پل نقلیات گذر را خراب کرد. اینچنین طغیان آب خطای انتقال نیروی برق را کارآشام کرده، انتقال آن به صدها منزل استقامتی و بناهای معماری قطع گردید. همزمان در نتیجه آبخیزی در قسم شمالی شتات اوتر پردش هندوستان صدها منزل استقامتی در احاطه آبخیزی قرار گرفته، ساکنان از استعمال آب نوشابه محروم ماندند. بر اثر آفت طبیعی حرکت همه گونه نقلیات در راهها با مشکلی صورت میگیرد. کارمندان خدمات نجاتدهی از منطقه‌های زیر خطر بارشات و آبخیزی قرار داشته صدها نفر ساکن را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. طبق اطلاع هواشناسان در بعضی از منطقه‌های اهالینشین شتات اوتر پردش هندوستان بارشات چند روز دیگر ادامه خواهد کرد.
дар хонаи пиронсолони шаҳри робстауни штати техаси штатҳои муттаҳидаи америка тирпаронӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расид. аз рӯи маълумоти шоҳидони ҳодиса як силоҳбадаси ниқобпӯш вориди хонаи пиронсолон шуда ҷониби одамон аз яроқ оташ кушода сипас ба самти номаълум фирор кард. ҳангоме ки кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса омаданд, аз хонаи пиронсолон ҷасади 3 нафар аз ҷумла 2 зан ва 1 мардро пайдо карданд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои боздошт кардани ҷинояткори силоҳбадаст амалиёт мегузаронанд. дар музофоти Атапаи Лаос кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ зимни амалиёти кофткобӣ 14 нафар аз ҷумла занону кӯдаконро ки бар асари боришот ва обхезӣ бенишон гардида буданд зинда пайдо карданд. ёдовар мешавем ки 4 рӯз қабл дар музофоти Атапаи Лаос боришот сабаби обхезӣ гардида буд. бар асари офати табиӣ 27 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар бенишон гардиданд. ҳамчунин садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. давоми 4 рӯз мешавад ки сокинони музофоти Атапаи Лаос дар натиҷаи обхезӣ ба нерӯи барқ дастрасӣ надоранд. ҳукуматдорони Лаос барои сокиноне ки бар асари боришот ва обхезӣ аз манзилҳои истиқоматиашон маҳрум монданд, қароргоҳҳои муваққатӣ таъсис доданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ барои дарёфт кардани бенишонгаштагон дар музофоти Атапаи Лаос ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. давоми 3 рӯзи охир муҳофизони назди соҳили Испания зимни амалиёти наҷотдиҳӣ дар баҳри Миёназамин 1300 гурезаро аз ғарқшавӣ наҷот доданд. шумораи зиёди муҳоҷирон шаҳрвандони кишварҳои шимоли Африқо мебошанд. кормандони хадамоти дахлдор гурезагонро ба қароргоҳҳои муваққатӣ интиқол доданд. ҳукуматдорони Испания аз ҳукуматдорони Италия ва Юнон дархост намуданд ки барои қабули қисме аз гурезагон ба кишварҳояшон мусоидат намоянд. тибқи иттилои ташкилоти байналмилалӣ оид ба муҳоҷират, давоми 6 моҳи охир қариб 20 000 гуреза тавассути баҳри Миёназамин ба Испания ворид шудаанд. дар фурудгоҳи Япония вобаста ба наздик шудани тӯфони ҷондарӣ парвози ҳавопаймоҳо ба 15 хатсайр ба вақти дигар гузошта шуд. тибқи пешгӯии ҳавошиносон тӯфони мазкур минтақаҳои назди соҳилии Японияро дар фурсатҳои наздик фаро хоҳад гирифт. суръати шамол дар маркази тӯфон 50 метр дар як сонияро ташкил медиҳад. дар робита ба ин ҳукуматдорони Япония сокинони чанд минтақаро аз ба амал омадани боришоти шадид огоҳ намуда дархост карданд ки бо мақсади ба ҷойҳои бехавф панаҳ бурдан дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд. ёдовар мешавем ки аввали моҳи равон дар Япония тӯфони Папирун боиси боришот ва обхезӣ гардида буд. бар асари офати табиӣ беш аз 200 нафар ба ҳалокат расиданд. ҳаҷми зарари офати табиӣ қариб $700 миллион ро ташкил медиҳад. дар штати Калифорния, штатҳои муттаҳидаи Америка сӯхтори беш аз зор идома дорад. бар асари сӯхтори ҷангал дар минтақаи 60 штати Калифорния 1 нафар ба ҳалокат расида, чанд корманди хадамоти оташнишонӣ захмӣ гардид. дар қисми шимолии штати мазкур алангаи оташ 11 000 гектар майдони ҷангалро нобуд кард. сӯхтори беш аз зор дар наздикии шаҳри Рединг даҳҳо манзили истиқоматиро пурра хароб намуд. дар шаҳри Рединг 95 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони шаҳри мазкурро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. бештари сокинони шаҳри Рединги штати Калифорния, штатҳои муттаҳидаи Америка аз сабаби наздик шудани алангаи оташ манзилҳои истиқоматиашонро тарк менамоянд. кормандони хадамоти оташнишонӣ ба расонаҳо хабар доданд ки ҳарорати баланди ҳаво ва вазиши шамол ба аланга ёфтани сӯхтори беш аз зор боис мегардад. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал қариб 2000 корманди хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар қисми шимолии музофоти Онтария, Канада сӯхтори беш аз зор ба амал омад. алангаи оташ 30 000 гектар майдони ҷангалро фаро гирифт. айни ҳол дар ин минтақаи музофоти Онтарио 45 сарчашмаи калони сӯхтор амал мекунад. гармии ҳаво ва вазиши шамол сабаби вусъат ёфтани сӯхтори ҷангал гардида, ин омил ба фаъолияти кормандони хадамоти оташнишонӣ мушкилии ҷиддӣ пеш овардааст. дар робита ба ин ҳукуматдорони Канада бо мақсади хомӯш кардани сӯхтори беш аз зор аз кишварҳои ҳамсоя кӯмак талаб доранд. дар Гватемала шумораи ҳалокшудагон бар асари хуруҷи вулқони Фуэго ба 153 нафар расида, 332 каси дигар бенишон шуданд. аз фаворазании вулқони мазкур дар Гватемала 1 700 000 сокин зарар диданд. бар асари ҷоришавии гудозаи вулқон 936 манзили истиқоматӣ хароб гардид. дар натиҷа садҳо нафар сокин бесарпаноҳ монданд. ба гуфтаи ҳукуматдорони Гватемала 5 минтақаи аҳолинишин ки аз ҷоришавии гудозаи вулқони Фуэго зарар диданд, дар онҳо
зиндагӣ кардан ғайриимкон аст. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ то ҳол барои пайдо кардани бенишонгаштагон ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. дар қисми марказӣ ба Ливия нақлиёти мусофирбар ба садама дучор гардид. дар пайи ҳодиса 9 нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. тибқи иттилои пешакӣ, ҳангоме ки автобус аз шаҳри Санта Крус ҷониби шаҳри Ла-Паса ҳаракат мекард, ронандаи идораи нақлиётро аз даст дода, он аз баландӣ ба дар афтидааст. кормандони мақомоти полис изҳор медоранд, ки автобус аз сабаби сар задани нуқсони техникӣ дар системаи боздорандаи он ба садама дучор шудааст. идомаи ахбор. موافق اطلاع متخصصان ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بکار کردن عقد نکاح در 6 ماه سال روان 5654 عدد را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 614 عدد بیشتر می باشد. زیاد شدن ویرانشوی عائله ها باعث نگرانی است، زیرا آن پروبلم های اجتماعی را در جامعه ایجاد می نماید. زلفیه رحیمزاده معلومات بیشتر می دهد. عائله نهادی استوار میباشد که در آن دو جوان شریک حیاتی میگردند. این نهاد باید پیش از ازدواج همه‌جانبه برای زندگی مستقل آماده باشد و مسئولیت عائله‌داری را حس نماید. تحلیل ها نشان میدهند که بعضی عائله های جوان با سبب های جزئی حتی عائله خود را ویران میسازند که از اندیشه دور نکردن جوانان درک میدهد. آماده نبودن جوانان به زندگی، صبر و طاقت نداشتن در پستی و کمبودی های حیات امروز میان جوانان بر علا مشاهده میگردد. سبب و عامل های دیگری ویرانشوی عائله در اکثریت این عریضه های آنها ناموافقتی خصلت ها قید کرده می شود. در برابر این چون در حملنامه های سود که به مقام سود پیشنهاد می شود دیده می شود که این دخالت شخصان سیوم چه از طرف مرد یا چه از طرف زن، پدر، برادر، مادر، دو خواهری یکی از طرف ها 1% همین جداشوی عائله ها از خودی آماده نبودن خودی همین جوانان با عائله و عائله داری و عائله می باشد که خودی عائله داری یعنی حقوق اجتماعی شهروندان به حساب می رود و این کاری پرحساس و مرکب است. همچنین وضع اقتصادی همون عائله نیست یکی از سبب های جداشوی عائله ها نیست شده ایستادند. دیگر عامل ها وجود دارند در مهاجرت بودنی شوهر اکثر وقت و جنگ و جدال هایی که در عائله می شوند با نبودن شوهر، بعض وقت با کمی خرخشه ها با سبکی ها عائله خود رو پوش می‌دهند. بنا به اطلاع متخصصان جوان بیش از 30% ویرانشوی عائله‌های جوان از سبب نشمند و میزده و یا گرفتار بیماری‌های سیرایتی بودن داماد و یا یگان عیب داشتن دختران است. مقصد از تغییر الگوهایی که سال 2016 به ماده 14 و 15 کدکس عائله جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، این نه تنها پیشگیری نکاح بین خشتباران نزدیک، بلکه پیشگیری ویرانشوی عائله‌های جوان در تاجیکستان میباشد که سالهای اخیر بیشتر به نظر میرسد. موافق اطلاع متخصصان ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بکار کردن عقد نکاح در 6 ماه سال روان 5654 عدد را تشکیل داده است که نسبت همین دوره سال گذشته 614 عدد زیاد می باشد. در نیم ساله اول سال 2018 5654 ثبت بکار کردن عقد نکاح به جا آورده شده است که نظر به نیم ساله اول سال 2017 زیاده از 600 ثبت زیادتر است و نگفته نماند که در مقامات ثبت اساسهای بکار کردن عقد نکاح وجود دارد که اساساً 3 اساس ها است، یعنی که با عریضه مشترکی زن و شوهر که آنها فرزند عمومی نابالغ ندارند، در اساس عریضه یکی از طرف ها که همسر دیگر در مؤسسه های اجرای جزا زیاده از 3 سال محکوم شدند یا غیر قابل عمل اعتراف شدند یا غیب زده اعتراف شدند از طرف مقامات سود و این چنین در اساس حلنامه های سود از اون شماره که ما در بالا قید کردیم بیش از 70%
бекоршавии оилаҳо дар асоси ҳалномаҳои сулҳ ҳастанд. боиси нигаронист ки вайроншавии оилаҳо агар аз як тараф падидаи муқаррарӣ дар ҷомеаи муосири ҷаҳон ба ҳисоб равад, аз ҷониби дигар проблемаҳои иҷтимоиро эҷод менамояд ки оқибати вайроншавии оилаҳост. бесарабон мондани фарзандон ва ё бемеҳру ғамхории модар ба воя расидани фарзанд, мушкилиҳои иқтисодӣ, баҳсу мунозираҳои даъвоӣ метавонад ба ҳолати рӯҳии ҳар нафар аъзои оилаи вайроншуда таъсир расонад. худи оила дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар моддаи 33 он пешбинӣ шудааст ки давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад ва ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад ва ҳамчунин дар бекор кардани он ҳам марду зан ҳуқуқи баробар доранд. аз ин рӯ пеш аз ҳама мо бояд кӯшиш кунем ки чунин оилаҳо пош нахӯранд. қонунҳои амалкунанда танзимкунандаи чунин падидаҳост, вале ҳар як ҷавони издивоҷкунанда бояд дар муҳити оила маърифати оиладориро пеш аз оиладоршавӣ омӯзад. мураккаб будани ҳаётро дар шууру тафаккури худ ҷо созад. танҳо эҳтиром ба якдигарфаҳмӣ ва сабру тоқат метавонад зиндагии оилавиро ба ҳаёти хуш табдил диҳад. зульфия раҳимзода, маъруфи абдулло, ахбор. дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон ҷамъоварии ғалла ва хӯроки чорво идома дорад. то имрӯз кишоварзон майдони беш аз 1000 гектар ғалларо ҷамъоварӣ карда қариб 10,000 тонна хӯроки чорво захира намуданд. мувофиқи дурнамо ин сол бояд дар ноҳия 28,000 тонна хӯроки чорво захира карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ. дар ноҳияи балҷувон беш аз 300 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ амал мекунад ки онҳо асосан ба зироаткорӣ, боғдорӣ, сабзавоткорӣ, картошкапарварӣ, занбури асалпарварӣ ва чорводорӣ машғуланд. мувофиқи маълумоти масъулини соҳа, айни ҳол дар хоҷагиҳои мазкур 23209 сар чорвои калони шохдор, 43637 сар моли майда ва 3141 сар асп парвариш карда мешавад. барои мусоидат ба рушди соҳа ва дар давраи тирамоҳу зимистон ба қадри кофӣ бо хӯрокат таъмин намудани чорво, имрӯзҳо дар ҳама хоҷагиҳои ноҳия асоби майдони кишти зироати хӯроки чорво, ғалладонагӣ ва алафҳои табиӣ ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво идома дорад. ноҳияи балҷувон яке аз минтақаҳои аграрии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. ҳудуди ноҳияи балҷувон 132 000 гектар заминро ташкил медиҳад ки аз ин зиёда аз 80 000 гектар мансуб ба чарогоҳҳо буда 4445 гектар заминҳои кишти лалмӣ ба шумор меравад. имрӯзҳо дар ноҳия ҷамъоварии хошок ва ҷамъоварии ғалладона бо суръат идома дорад. нақшаи ҷамъоварии хошоки ноҳия 28 000 тоннро ташкил медиҳад ки мо то имрӯз зиёда аз 9 000 тонн хошоки дурушт барои чорво тайёр намудем ва бо боварӣ гуфта метавонем ки мо аз уҳдаи ҷамъоварии хошок ва аз ҷои дурнамо боз сарбаландӣ мебароем. дар ноҳия айни ҳол дурнамои захираи хӯроки чорво беш аз 40% нақша иҷро гардидааст ки онро кишоварзон асосан аз дарави майдони кишти зироати хӯроки чорво ва ҷамъоварии алафҳои табиӣ таъмин намуданд. имрӯзҳо дар ноҳия ҷамъоварии зироати ғалладонагӣ низ идома дошта аз 5546 гектар ҳосили беш аз 1000 гектар гандум ва 200 гектар ҷав ҷамъоварӣ шудааст ки аз ин ҳисоб низ аҳли заҳмат ният доранд ҳарчи бештар хӯроки чорво захира карда кишоварзони дигар ноҳияҳоро низ бо хӯроки дурусти чорво таъмин намоянд. имрӯз кишоварзони ҷамоати Сайф Раҳим кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки ҳарчи бештар хӯроки чорво тайёр кунанд ва ба зами тайёр кардан хӯроки дурушт барои дигар ноҳияҳон тайёр карда пешниҳод карданд. аз ҷумла 13000 дона пресс ва 10 рейс кави майда ба ноҳияҳои Вахш, Кӯло фиристода шудааст. дар хоҷагиҳои деҳоти ба номи Тоҷикистон, Балҷувон, Сафар Амиршоев ва Сайф Раҳими ноҳия имрӯзҳо ҷамъоварии ғалла ва хӯроки чорво бо вусъат идома дошта аз хоҷагиҳои деҳоти мазкур тибқи шартнома то имрӯз беш аз 10,000 чунин тойбанди бедаю алафҳои табиӣ ба чорводорони дигар ноҳияҳо дастрас гардидааст. то ҳамин рӯза аз ноҳияи Балҷувон ба ноҳияи Вахш ба хоҷагиҳамон 20,000 дона пресс равон кардем. боз ҳаракат мекунем ки боз 23,000 дигар тайёр намоем равон кунем.
با نظرداشت امکانیت و شرایط موجوده یعنی نشونمای خوب علفهای طبیعی و جلب و استفاده تکنیکی ضروری امسال کشاورزان نویه اقدام گرفتند که علاوه بر دورنما خوراک چاروا جمع‌آوری و ذخیره نمایند. زیرا ساحه چاروداری نیز در تامین پیشرفت وضع اقتصادی و افزایش حجم استحصال مجموعه محصولات کشاورزی نقش مهم دارد. با این مقصد امروزها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در نویه در قطار برنامه‌های صحابی همچنین لایحه رشد چاروداری و چراگاهان نیز تطبیق می‌گردد که از این حساب کشاورزان با تخم صفت زراعت خوراک چاروا، نوری‌های مینرالی، چاروای خوشزاد و تکنیک‌های ماشین‌آلات کشاورزی تامین گردیدند که این تدبیر برای سریع وقت جمع‌آوری کردن خوراک چاروا، سال‌سال زیاد شدن سرشمار و رشد ساحه چارواداری در همه شکل‌های خواجگیداری نویه مساعدت می‌کند. بیننده‌های گرامی، این بود آن همه خبرگزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.